أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dihimpunkan lagi di Ayadatul Quran, meneruskan pengajian kita mendalami ilmu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bacaan yang kita pelajari ini dapat kita amalkan dan beroleh manfaat yang besar insya-Allah di dunia dan beroleh syafaat Al-Quran yang akan nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tengok ada perempuan ramai hadir pagi. Kalau boleh ke depan lagi pun tak apa. Nampak macam tu santak ke belakang. Apa lain kali, lain kali. Lain kali boleh ke depan lagi sampai ke Batu. Okey kot sepadan perempuan. Soalan kita ramai. Okey, jadi alhamdulillah kita mulakan nanti lagi Al-Quran. Sahabat kita 233. Baik, 233 surah Hud, juzuk yang ke-12, ayat yang ke-98, ayat muka surat 233. Sebelah kanan atas bermula yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah. Jumpa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.
وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم كلا كلا لما كهو di depan وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 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 kalau qalah dia tebal, kalau nipis, tebalkan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'malun basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون
لله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, bisa kita baca surah Hud hingga ayat 117. Ada soalan nak tanya ke? Baik, kalau tak ada, kita teruskan dengan kitab tajwid jilid yang kedua. Soal apa kita? 193 ke? Dua 92 nombor 11. Okey. Nombor Okey. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, kita masih lagi bincang tentang waqaf qabih. Waqaf qabih. Apa itu waqaf qabih? Yang keji atau segi istilahnya waqaf pada tempat yang belum selesai makna dan juga lafaznya, yang menyebabkan makna boleh jadi apa? Sebaliknya. Ataupun kadang-kadang sampai bercanggah segi akidah dan sebagainya. Baik, sekarang kita bincang waqaf qabih dari sudut bahasa Arab, sudut bahasa
bahasa Arab ataupun daripada sudut ilmu nahunya. Berhenti kat situ apa yang berlaku. Baik. Kita sekarang yang muka 192 pada waqaf mumayyiz tanpa tamyiz. Okey. Waqaf pada mumayyiz tanpa tamyiz. Contohnya firman Allah Ta'ala, fakuli washrabi wa qarri aina. Okey. Dia waqaf kat mana? Pada wa qarri. Maka tergantunglah maknanya. Sekali mumayyiz dan juga tamyiz. Tamyiz ni macam pengkhususan. Pengkhususan apa yang dikhusus. Begitulah. Wa qarri aina. Wa pada wa qarri tanpa aina. Itulah. Itu maksud tamyiz dan mumayyiz. Ada mumayyiz, ada benda yang nak dikhusus, apa dia? Tu ujung dia. Jadi jangan berhenti pada wa qarri itulah. Yang kedua, seterusnya waqaf pada allazi dan saudaranya tanpa silah. Contohnya Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat yang ke-88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha allazi. Berarti pada kalimah allazi. Allazi ni ada allazani, ada allazina. Okey. Jadi jangan berhenti pada allazi. Kenapa allazi dia berhenti? Kerana allazi maksudnya apa? Yang. Bertakwalah kamu kepada Allah yang apa? Jadi yang ni makna tergantung lah. Yang apa? Waqaf pada allazi tanpa silahnya. Silahnya penerangan tentang yang tu. Yang apa? Antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kamu semua dengannya beriman. Jadi kalau berhentilah. Kalau berhenti wattaqullaha allazi, takutlah kamu kepada Allah yang. Maka tergantung. Elakkanlah berhenti pada allazi. Sebab ada juga yang suka berhenti pada allazi. Kenapa suka? Sebab allazi tu hujungnya panjang. Allazi. Sedap berhenti kita. Kita nak ulang balik. Allazi ulang balik. Jadi senang nak tahu berhenti ke mana, ulang dia berhenti allazi je. Tak betul Allazi ni adalah isim apa? Isim mausul. Kata nama yang menyambungkan dia. Jadi kalau nak baca dengan sambung ada sekali. Kecuali lah kalau berhenti nafas dah habis. Yang tu dah jauh dah 2 baris, kita jumpa lagi, jumpa yang aja. Yang pun yang lah. Sebab apa? Nafas dah habis. Tapi kalau nafas yang ada, tak boleh jadikan waqaf ikhtiari. Tak boleh. Allazi tak boleh jadi waqaf yang kita tetapkan dan tak sesuai. Itu waqaf qabih. Seterusnya, allati. Waqaf pada allati dan saudaranya tanpa silahnya. Sama juga ni, allati makna dia sama. Kalau allazi digunakan untuk lelaki, allati untuk perempuan. Jadi allati, allatani, allai. Begitu. Ni semua ni apa dia? Semua maksudnya yang. Wa Maryam binata Imran allati. Itu ya. Dan Maryam anak perempuan Imran yang apa? Satunya ahsanat farjaha. Yang terjaga kemuliaannya, ahsanat farjaha. Itu yang maksud silahnya. Kita baca mausul tanpa silah, itu yang terputus makna. Dan Maryam anak perempuan Imran yang sebetulnya yang terjaga kehormatannya, gitulah. Jadi jangan berhenti pada allazi dan allati. Ingat dua ni, allazi, allati. Ada orang yang suka berhenti pada kalimah tersebut. Kalau terpaksa berhenti, lain, nafas dah habis. Tapi kalau memang dia sahaja berhenti, tu tak boleh. Sangat tak sesuai berhenti pada allazi atau allati yang maknanya apa? Yang. Seterusnya, waqaf pada ma. Tanpa silahnya. Contohnya Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 1. Sabbaha lillahi ma. Berhenti situ. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah itu segala apa yang di langit dan di bumi. Ini sabbaha lillahi ma, bertasbih kepada Allah apa ma aja. Jadi kena sambunglah sampai difahami. Okey.
Paling kurang ma fis samawat. Okey lagi lah tu. Dah mula dah difahami. Nah ulang balik ambil kat mana? Sabbaha balik semula. Supaya difahami mana. Baik, seterusnya waqaf pada man tanpa silahnya. Contoh Allah Ta'ala, falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha. Man ni apa? Maksudnya sesiapa. Wa man. Sesiapa tu siapa? Haulaha, dan sesiapa yang di sekelilingnya. Berarti waman dan siapa? Siapa apa? Siapa dia? Haulaha, sesiapa yang ada pada sekelilingnya. Maksud dia lah. Dia berarti pada man pun tak sesuai. Tanya tanpa ada soalan yang lengkap. Waman dan siapa? Siapa apa? Waman haulaha, siapa keliling dia. Maksud dia. Seterusnya waqaf pada fi'il tanpa masdar. Contohnya Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 164. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ini cerita tentang apa ni? Nabi Musa kalimullah kan? Nabi Musa yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allahu Musa, dan telah berkatalah wa kallama Allahu Musa, dan Allah telah berkata-kata kepada Musa. Keadaan macam mana? Taklima. Dengan perkataan dia lah. Okay, wa kallama Allahu Musa pun tergantung juga. Seterusnya waqaf pada huruf jar tanpa majrur. Ini semua bahasa Arab ni. Contohnya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min. Berarti pada min. Kemudian mereka berkata ini daripada mana? Jadi tergantung. Maknanya min indillah, daripada sisi Tuhan. Daripada sisi Allah. Kalau min saja tak difahami. Jadi waqafqah. Tapi jangan pisahkan huruf jar dengan majrurnya. Huruf jar. Kita kena hafal lah tu huruf jar tu apa. Dan setiap perkataan lepas huruf jar tu adalah majrur. Itulah. Seterusnya, waqaf pada huruf istifham tanpa apa tu? Ma istafhama anhu. Ma istafhama anhu. Huruf istifham tanpa ma istafhama anhu. Contohnya berhenti pada qul ya ahlal kitabi hal. Katakanlah wahai ahli kitab, adakah? Berhenti pada soalan dia, adakah? Adakah apa? Dia istifham ni huruf yang perkataan yang kita guna untuk nak minta faham. Maka soalah. Maksud istifham tu. Nak minta faham, maka ditanya. Tapi soalannya orang tak faham. Sebab apa? Dia minta faham. Tapi nak minta faham apa? Faham tak? Dia minta faham, tapi dia tak cerita nak minta faham apa. Dia kata hal je. Adakah? Ni nak tanya ni. Nak minta faham, tapi tanya apa sebenarnya? Tu. Itu maksud dia berhenti pada istifham tanpa disambung dengan ma istafhama anhu. Apa yang dia nak faham tentangnya tu dia tak sebut. Itu masalah. Okay. Dia nak tanya kena lengkap soalan dia. Hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Itu soalan dia lah. Baik. Selesai kat situ, seterusnya habis. Okey, itu adalah wajah-wajah nahwu bahasa Arab. Mungkin ada benda yang tuan-tuan tak pernah dengar istilah-istilahnya, dan mungkin sebagai kalau sekolah agama biasa akan belajarlah benda-benda basic ni dalam bahasa Arab ni. Tapi kalau tak pernah belajar tu, mungkin kali pertama dia mendengar. Kemudian elok juga untuk kita pelajari bahasa Arab tu sikit-sikit semampunya. Kurang-kurang kalimah yang disebut ni adalah dalam basic kita. Orang yang ngaji baca Quran ni, dia tahulah makna serba sedikit tentang peraturan ataupun kalimah-kalimah yang menjadi kaedah dalam bahasa Arab. Sebab Quran dengan bahasa Arab tak boleh dipisahkan. Memang dia bahasa Arab. Jadi kenalah kita
ambil tahu serba sedikit supaya kita tak ni. Atau paling kurang kalau anda kata last, kita tak boleh ingat silah, haraf jar, istifham, tamyiz apa semua ni. Tajwid pun tak ingat. Ingat ni pula bagi contoh kan. Jadi kita ingat apa? Kita ingat makna, tengok makna, tengok makna. Tengok makna pun boleh insya-Allah. Sekarang banyak ada Quran yang bantu kita faham makna, boleh. Walaupun tak ingat segi yang ini, berhenti pada alati tengok mana yang. Pula berhenti ke yang. Macam tu. Jadi kita bolehlah sambung lagi sikit. Berhenti pada hal. Apalah hal cerita apa sebenarnya ni. Tengok balik, ujung ni ada lagi. Sambung lagi. Macam tu. Boleh Mana yang membantu tu banyak lah. So kita saja yang nak mencari ataupun tak nak cari. Okey, seterusnya. Dalam Al-Quran, waqaf qabih diletakkan tanda lam alif. Baginya dua keadaan berikut. Okey, waqaf qabih tandanya ada apa? Lam alif, yang kita faham lam alif maksudnya apa? Mamnu', mamnu'ul wuquf. Mamnu' artinya apa? Dilarang. Wuquf, berhenti. Dilarang berhenti pada tempat yang ada lam alif. Itu pun kalau Quran tu ada lam alif. Kalau tak ada, maka tak terpakailah peraturan dalam alif itu. Tengok, jika waqaf qabih berlaku pada ra'su ayah, pada kepala ayat, maka ulama waqaf berselisih pendapat mengenainya. Dengan demikian itu, maka kita dapati bahawa setengah mushaf diletakkan tanda tersebut dan begitulah sebaliknya. Contohnya Allah Ta'ala surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Dua contoh tu. Satu yang atas tu tak ada lam alif. Fawailul musallin bawah tu ada lam alif. Maksudnya apa? Ada khilaf pandangan para alim ulama. Kenapa? So makna fawailul musallin tu makna dia agak apa, takut orang salah faham. Celakalah bagi orang yang solat. Sebenarnya sambung lagi tu alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai leka dalam solatnya. Jadi awal musallin ni oleh kerana dia ra'su ayah. Ra'su ayah apa ya? Akhir tu ada apa? Ada nombor tu. Bila ada nombor ni dia ra'su ayah. Bila ra'su ayah memang kita boleh waqaf. Cuma dia tengok makna dia nampak tergantung. Maka ada sebagian mushaf letak lam alif, ada sebahagian tak ada. Tapi mushaf kita biasa ni kalau dah ada ra'su ayah, tak ada lam alif. Jadi kalau baca kat situ, boleh tak waqaf pada lil musallin? Boleh tak waqaf? Wailul lil musallin, celakalah orang sembahyang. Boleh tak? Tu dia. Waqaf boleh, tapi tak boleh berhenti terus. Dia boleh waqaf, tapi kena sambung lagi alladzina hum an salatihim sahun. Kalau sadaqallah dengan sengaja dan saja nak menimbulkan keraguan dengan ilmu diketahui, dibimbangi akan berdosa pula. Saja dia cakap celaka orang sembahyang, padahal ayat tu kata orang yang lalai dalam sembahyang. Jadi paling baik kita berhenti dan kita sambung. Ataupun sambung terus pun okey. Ada sebahagian imam membaca dia waqaf fawailil musallin, atau diulang balik fawailil musallin alladzina hum, disambung pula pun boleh juga. Ini ada masalah Cuma waqaf kat situ taraf dia waqaf qabih, tapi oleh kerana ra'su ayah memang kita boleh berhenti. Yang kedua, jika waqaf qabih berlaku pada pertengahan ayat, maka tidak diletakkan tanda kecuali pada kalimah yang mempunyai kesamaran padanya, iaitu yang menyerupai tempat yang diharuskan waqaf padanya. Contohnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Okey. Jadi waqaf pada thamanan qalilan itu waqaf qabih yang berada di pertengahan ayat, dan di situ diletakkan tanda apa? Tanda lam alif. Kenapa? Menimbulkan kesamaran pada makna. Okey. Orang yang membeli dengannya dengan harga yang sedikit. Cerita tentang apa? Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Alkitab.
Kemudian wa yashtaru nabi thamanan qalila, dan mereka jual atau beli dengan harga yang rendah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka itulah tidak dimakan melainkan perutnya melainkan api neraka. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi berhenti pada samanan qalila itu adalah apa? Waqaf qabih di pertengahan ayat, yang maknanya menimbul kesamaran, maka diletakkan lam alif padanya. Jadi kat situ nafas habis bolehlah berhenti. Kalau bernafas lagi teruskan. Kalau ada 5 nafas bolehlah teruskan bacaan, jangan berhenti pada qalila sahaja. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Itu boleh baiklah. Okey, perhatian. Berikut adalah perbezaan antara waqaf, qata' dan saktah. Ini ingat 3 istilah ni. Waqaf satu, qata', yang ketiga apa? Saktah. Kena faham. Yang pertama, waqaf tu apa dia? Memutuskan bacaan dengan niat untuk meneruskan bacaan tersebut. Dia berhenti tapi tak berhenti terus. Itu waqaf nama. Dia berhenti pada hujung ayat tu dan dia berniat untuk sambung lagi bacaan. Itu namanya apa? Waqaf. Waqaf boleh berlaku di hujung kalimah dan di akhir ayat. Waqaf tidak boleh berlaku di tengah kalimah kerana ia boleh merosakkan makna. Pastikanlah setiap kali nak waqaf, mestilah perkataan terakhir itu perkataan yang sempurna. Jangan berhenti ke perkataan tapi dipotong 2 perkataan. Contohnya, dia berhenti pada innal ladzina yaktumuna ma an. Gitu berhenti dia. Perkataan tu anzala, dia berhenti tengah. Boleh tak? Tak boleh. Atau dia berhenti pada minal kita. Berhenti itu. Perkataan tu kitab, dia berhenti kita je. Boleh tak? Tak boleh lah. So ada putuskan perkataan, memang rosak habis Al-Quran. Tak boleh. Nak berhenti, pastikan kita berakhir dengan satu kalimah, dan kalimah terakhir tu dah dibaca dengan sempurna, barulah kita berhenti. Okey, jangan berhenti pada tengah kalimah. Yang paling teruk dah berhenti pada kita. Itu dimula dengan biwayashtaruna bihi, mana kena betul tu. Dia berhenti pada kita dia tengah perkataan dah. Kitab patut berhenti kita. Lepas tu dia mula bi pula. Bi wa yashtaruna. Tu lagi lah teruk sangat. Waqaf pun salah. Ibtida' pun salah. Waqaf tak faham makna, berubah makna. Ibtida' pun tak dipahami ibtida' maksudnya apa. Dua-dua qabih. Waqaf pun qabih, ibtida' pun qabih habis. Qabih habis, tambah lagi 2 kali qabih dia buat. Okey. Ini juga perlu diperhatikan oleh orang yang suka curi nafas juga. Dia putuskan minal kita biwayashtaru nabihi. Itu habis tu. Waqaf pun tidak, ibtida' pun tah, wallahu alam. Status bacaannya itu. Tak dapat nak apa? Nak disahkan. Betul ke tidak? Waqaf pun tidak, mula pun tidak. Sebab dia potong-potong macam tu je. Tak boleh Okey, jadi waqaf itu maksud dia. Baik, seterusnya, waqaf tidak boleh berlaku di tengah kalimah merosakkan. Okey, yang kedua, apa makna qata'? Qata' memutuskan bacaan serta tidak berniat untuk meneruskan bacaan tersebut. Qata' hanya boleh berlaku di akhir ayat saja. Qata' maksudnya kita berhenti, sadaqallahul azim. Itu qata'. Qata' maksudnya potong. Qata' artinya apa? Potong. Kalau waqaf tadi berhenti, niat nak sambung lagi, sambung terus. Kalau qata' dia berhenti, potong terus. Sadaqallahul azim. Okey, itu yang fawailul musallin tadi tu. Fawailul lil musallin boleh waqaf tak? Boleh. Tapi niat kita nak sambung alladzina hum. Itu waqaf namanya. Kalau dia baca fawailul lil musallin sadaqallahul azim, dia qata'. Itu tak boleh. Sebab makna ayat masih bergantung kuat dengan makna selepasnya. Boleh jadi qata' boleh berlaku di akhir ayat saja. Jangan kita qata' ke tengah-tengah ayat. Contohnya innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sadaqallah. Kalau itu tak boleh. Dia kena habiskan sampai
azabun alim. Jadi qata' hanya berlaku di akhir ayat sahaja baru boleh sadaqallahul azim. Okey. Seterusnya yang terakhir saktah. Saktah itu memutuskan suara tanpa bernafas dalam keadaan meneruskan bacaan. Saktah boleh berlaku di tengah dan di hujung kalimah serta di akhir ayat. Saktah ni kita berhenti, kemudian kita bernafas tak? Tahan nafas. Tempoh tahan nafas berapa lama? Kira-kira 2 harakat. Satu, dua. Itu namanya saktah. Saktah ni adalah dalam bacaan yang satu. Dia bukan macam kita waqaf, nafas tak. Masih lagi dalam ayat, cuma kita terhenti sekejap, putus sekejap. Tanpa bernafas dan disambung lagi. Itu adalah saktah. Okey, contoh yang kita belajar, mimbar khadina hadha surah Yasin. Aywaja qayyima surah Kahfi. Wa qila man raq. Itu semualah dalam bacaan saktah. Okey, jadi jangan tertukar antara waqaf dengan saktah. Ada orang baca nafas dia panjang. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Dia tak ambil nafas. Berhenti tak ambil nafas. Namanya apa? Saktah. Kalau waqaf, berhenti ambil nafas dan sambung lagi. Kalau qata', berhenti sadaqallahul azim. Okey, jadi selesai kita tentang waqaf qabih. Okey dah, bismillah. Saya tak ada ini. Oh, ada begitu tak ada? Tak ada orang baca? Ha? Bukan, Syekh Muhammad ada tak? Ada dalam grup yang saya tak tengok. Oh, baru beritahu. So, membaca tak ada ke apa? Apa kena Banyak nasi Arab lah tadi tu. Sama dengan saya lah tadi. Tak apalah, tak sihat je dulu lah. Atau tak ada cara ke yang boleh letak satu mic yang Syekh boleh dengar orang baca. Sebenarnya dia tu baca hanya panduan untuk Syekh tahu yang ikut tu dah berhenti baca, dia baca lagi. Atau ada orang ikut, baca lagi. Ramai-ramai gitu je. Kalau Syekh datang sini, tak adalah wakil baca kuat tu. Kita sudah ramai-ramai, Syekh dengar itu je. Kalau boleh satu cara, itulah. Ataupun kita boleh satu mic yang kuat ke, apa nama, mic tu dia kena dekat baru dia tarik suara. Dia ada mic yang khas, yang boleh gantung tu. Kita baca ramai, boleh masuk suara. Ada kan rasanya? Ada. Yang biasa penyanyi pakai tu. Kita bukanlah pakai macam tu. Dia ada satu mic untuk suara yang ramai, jadi padu dengan satu mic je. Macam podcast, rupa dia macam tu lah lebih kurang. Dia boleh tegak je. Jadi ramai belakang tepi sekali baca, dia tangkap suara. Kalau mic macam ni memang tak ada lah. Bukan ada dapat mulut orang baca. Kalau yang pegang tu memang kena ni. Tapi yang itu dia ada satu mic, tegak, besar macam mic dia. Dia akan nangkap suara yang ramai. So sayang kalau perceraan yang ni Syekh tak ajar. Sedangkan Syekh dia free kan, dia boleh ngajar. Ataupun ada tambah lagi calon-calon pembaca. Haji Zul lah kot. Betul ni. Apa saja. Satu yang banyak. Rasa boleh lah kot. Cubalah. Cuba tengok-tengok. Rasanya bajet ada tu. Untuk kemudahan. Jadi. Kalau nasi tengok untuk kemudahan Okey, jadi insyaAllah akan datang kita bincang hukum wakaf pada Rasul ayat. InsyaAllah.